صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور یہ بالکل واضح چیز ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ ہماری جو پونجی ہے، ہمارا جو سرمایہ ہے اور ہمارا جو راس المال ہے وہ ہماری سانسیں ہیں، اور ہماری سانسیں لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور دن بدن ہم چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک ایک سانس کر کے ہماری زندگی ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہم قبر سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو جو انسان ہر گھڑی اپنی سانسوں کو خرچ کر کے موت سے قریب ہو رہا ہے، وہ انسان کیوں گھاٹے میں نہیں ہے؟ تو رب نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے کے اندر۔ تو یہ خسارہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انسان دن بدن گھاٹے کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس جماعت کا ذکر فرمایا جو گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہے بلکہ گھاٹے اور نقصان سے دور ہے۔ رب نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ یہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، بلکہ وہ کامیاب اور کامران ہے۔ سب سے پہلی چیز رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی کہ الا الذین آمنوا، ایک تو وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں انہوں نے اچھے کام کیے، اور پھر تیسرا کام وتواصوا بالحق، انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور پھر فرمایا وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، لیکن جس کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو رکھا، یعنی ایمان تو یہ سارے اعمال کی جان ہے۔ جب ایمان ہی بندے کے پاس میں نہ ہو تو پھر عمل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، اور بے ایمان بندہ چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کرے وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ اس کو جہنم ہی کے اندر لے جانے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد میں ایسا نہیں کہ بندہ مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائے میں تو مسلمان ہوں، میں تو سنی صحیح العقیدہ ہوں، میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا امتی ہوں، میں تو سرکار غوث اعظم کا قادری غلام ہوں، میرے سرکار مجھے جو ہے وہ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد میں ساتھ میں وہ اچھے کام بھی کرے، اس لیے کہ اگر وہ اچھے کاموں سے دور ہے اور اپنے پیاروں کے نقش قدم پر نہیں ہے تو ہر وقت شیطان کی نگاہ کے اندر ہے، شیطان اس کو کب کس گڑھے کے اندر لے جا کر کے گرا دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائے تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ایمان لانے کے بعد میں اچھے کام کرنے والے ہیں۔ پھر تیسرا کام، یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ ایمان کی حالت میں اچھے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس بات میں مگن ہے کہ ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں اور ہم نیک ہیں، اب باقی کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں اس کی کوئی غرض نہیں ہے۔ آج اس آیت کریمہ کا مفہوم آپ سمجھے، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرے۔ خود نمازی ہے، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے۔ خود اگر شراب نہیں پیتے ہیں تو تمہارے دوستوں میں جو شراب کا عادی ہے اسے شراب کے نشے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر خود سنی صحیح العقیدہ ہے، تمہارے رشتہ داروں کے اندر کوئی گمراہیت کے دلدل کے اندر پھنس گیا ہے، فرمایا وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرو، دوسروں کو بھی گمراہی سے بچاؤ، دوسروں کو بھی بد مذہبی سے بچاؤ۔ اگر کوئی بندہ حرام کاری میں مبتلا ہے، تم بچتے ہو، اس کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔ دوسرا بندہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، تم نیک ہو، اس کو بھی گناہوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ تیسرا درجہ بندہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتا رہے۔
تب जा कर के कामयाबी से हमकिनार होगा। वरना बंदा अगर ये समझ ले कि हम तो नेक है, बस हमारी जिंदगी तो नेकी में गुजर ही रही है, इतने से काम चलने वाला नहीं है। मेरे आका हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उसका हासिल यही है कि अगर तुम कोई मुनकर देखो, खिलाफ शरा काम देखो, दीन के खिलाफ कोई बात देखो, तो तुम उसको रोको। अब बात यह है कि कैसे रोके। हमारे अगर हाथ से रोक सकते हो, हाथ से उसको बदलने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, तुम अगर अपने हाथों से उसको नहीं रोक सकते हो, तो अल्लाह ने अगर तुम्हें जबान से रोकने की ताकत दी है तो अपनी जबान को हिलाओ, काम में लाओ और उस गुनाह को रोकने की कोशिश करो, उस खिलाफ शरा बात को रोकने की कोशिश करो, उस बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी जबान को तुम हरकत में ला करके अपनी जबान के जरिए उस गुनाह को बदलो और उसको नेकी की तरफ लेकर के आओ। और फरमाया अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, न तुम्हारे हाथों में ताकत है, न तुम जबान के जरिए कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम बोलोगे तो फिर तुम्हें ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जिसको बर्दाश्त करने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है। तो फिर आखिरी दर्जा, सबसे कमजोर दर्जा ईमान का ये है, अपने दिल के अंदर उस गुनाह को बुरा जानो और परवरदिगार आलम की बारगाह में यही अर्ज करो, मौला मैं रोक नहीं सकता, आए मौला तू इनको इन गुनाहों से रोक दे और ऐ परवरदिगार आलम मुझे भी गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। अपने दिल के अंदर उस बुराई को बुरा जानो। अगर बंदा ये भी नहीं कर सकता तब फिर समझ जाओ कि उसके दिल के अंदर, सही मानों के अंदर ईमान सही तौर पर मौजूद नहीं है। तो अजीज़ान मुकर्रम वतवासौ बिल हक में जो हमें दर्स दिया गया, आज मैं खास तौर से इस पर इसलिए कुछ बोलना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि लोग या तो खुद गुनाहों में फंसे हैं और या फिर गुनाहों में नहीं फंसे, नेकी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन दूसरों को नेकी की राह की तरफ लाने के लिए तगोदोह करते हुए नजर नहीं आते। हमारे सुबह शाम, हमारे दिन रात अपने ही अंदर मगन होकर के गुजर रहे हैं और हमें इस बात की परवाह नहीं है हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं और हमारे मुताल्लिकीन क्या कर रहे हैं। हदीस पाक में आता, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। अगर बाप है तो बेटे का जिम्मेदार है, शोहर है तो बीवी का जिम्मेदार है, अगर कोई अपने खानदान का बड़ा है तो अपने खानदान का जिम्मेदार है, अगर कोई अपने माशरे के अंदर कोई मनसब और ओहदा रखता है तो अपनी सोसाइटी का वो जिम्मेदार है। हर शख्स जिम्मेदार है और क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होना है और जरूर होना है। हजरत फकी अबुल लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान के अंदर एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर लाया जाएगा तो उसकी औलाद और उसकी बीवी वगैरह ये सब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे और कहेंगे, ऐ परवरदिगार आलम ये हमें हराम कमा करके खिलाया करता था। औलाद कहेगी, इसने हमें दीनी तालीम नहीं दिलाई और हमें दीन की बातें इसने नहीं सिखाई। अब वो बीवी और बच्चे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर शिकायत करेंगे और उसके बाद में जब उस बंदे के अमाल तोले जाएंगे तो बीवी आएगी, कहेगी कि ये नेकियां मेरी इतनी कम पड़ रही है, उसकी कुछ नेकियां लेकर के चली जाएंगी। औलाद आएगी, एक बेटा आएगा कुछ नेकियां लेके चला जाएगा, दूसरा बेटा आएगा कुछ और नेकियां लेके चला जाएगा और फिर वो बंदा बिल्कुल कंगाल होकर के रह जाएगा और फिर वो कहेगा कि अफसोस मैंने तुम्हारे लिए गुनाह किए, तुम्हारे लिए मैंने हराम तरीके से माल कमाया, लेकिन आज मुझे तुम्हारी वजह से जहन्नम के अंदर जाना पड़ रहा है। और फरिश्ते कहेंगे, ये बंदा जिनके लिए दुनिया के अंदर दौड़ भाग करता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था, आज उन्हीं लोगों ने इसको जहन्नम के अंदर ढकेल दिया है। और क्यों ढकेल दिया है? इसलिए कि इसकी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को इसने निभाया नहीं। अगर जिम्मेदारी निभाता, उनको खुद गुनाह से जैसे बचता था उनको भी बचाता, खुद नेकी की राह पे चलता था उनको भी चलाता, तब फिर वो आज मैदान क़यामत के अंदर सुरखरू होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो जहन्नम के अंदर जाने का सजावार हो गया। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला खवास के गुनाहों की वजह से आम लोगों को अजाब नहीं देता है, लेकिन अगर वो गुनाह करे और ये गुनाहों से उनको न रोके तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आम अजाब को नाजिल फरमा देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो खुतबा आपने बारहा सुना होगा, जो आपने अम्र खिलाफत को हाथ में लेने के बाद में सहाबा के दरमियान जो खुतबा आपने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला
جو ہے وہ کسی شخص کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کی گرفت نہیں فرماتا ہے، لیکن جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے اور پھر کوئی گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی گناہ سے ان کو نہ روکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عام عذاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں روکتا ہے، اللہ ان پہ عام عذاب بھیجتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔